बंधु माने आपणकर जदि तुला राशि होता है तो भिडटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र सरस्वती पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण एही सरस्वती पूजा परे परे ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं ग्रह मानकर स्थिति किछि एभली रहुछि जहा आपनको अनेक गुडी सफलता आनी देबाकु जाउछि एवं आपणक जीवन रे चलिथिबा अनेक समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। एहा सहित गुरु आपणकर भाग्य स्थान रे बसी नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। शनि आपणकर षष्ठ भाव बसी समस्त विपदरु आपणको रक्षा करबाकू जाउछंती। तो आसंतु जानिबा एही पवित्र सरस्वती पूजा ठारू तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु तीन गोटी ग्रह सूर्य बुध एवं मंगल आपणकर तृतीय भाव रे रहिथिबा कारण शुक्र मध्य आपणकर तृतीय भाव रे थिबा कारण आपणकर परिश्रम सत्वे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। आपण जेतिकी परिश्रम करुथिले परिश्रम अनुसार आपणको फल मिली पारु नथिला। आपणक राशिर अधिपति तृतीय भाव रे थिबा कारणरू आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। घोर आर्थिक समस्या देखा देउथिला। धन जनित समस्या एवं ऋण को नहीं आपण बहुत अधिक समस्या रे थिले। ऋण करजर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणको बहुत अधिक स्ट्रगल करिबाकू पडुथिला। आपणकर अनेक अजथा खर्च मध्य हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला। आपणको चाकरीटिए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानक पई आपण चिंतित रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला ताहा एबे अर्थात एही सरस्वती पूजा ठारो दूर हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि आपणक राशिर अधिपति शुक्र चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। सूर्य बुध एवं मंगल मध्य आपणकर सुख भाव रे गोचर करूछंती जहा फल रे आपणको समस्त प्रकारर भौतिक सुखर प्राप्ति हेबा। चतुर्थ भावटी भूमि जमी प्रॉपर्टी एवं मांकर भाव होइथाय। तो एही सरस्वती पूजा परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किनि पारंती। नूतन जानवाहन किनि पारंती किंबा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। नूतन गृह निर्माण करि पारंती। मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। आपणक मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला तो से सब दूर होई जिवो। एही चारोटी ग्रह आपणकर सुख भाव रे बस आपणकर कैरियर भाव को दृष्टि देउछंती। तो एही सरस्वती पूजा ठारू आपण आपणकर कैरियर रे उन्नति एवं प्रगति देखिबाको पाइबे। सूर्यंकर दृष्टि आपणकर कैरियर भाव ऊपर को रहुथिबारु कर्म क्षेत्र रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपण सम्मानित हेबे। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। आपणकर लोकप्रियता बढ़िबो। आपणकर काम करिबार शैली जोगु आपण प्रशंसित हेबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा रे थिले सेमानंकु एही सरस्वती पूजा परे नूतन कर्म प्राप्ति हेबार अनेक संभावना रहुछि। तेणु आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपणकर प्रमोशन होई पारे किंबा आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणकर ट्रांसफर मध्य होई पारे। कोनोसी एमएमसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर मिली पारे। राजनीति क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति विशेष माननको अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणको पाखकु नुआ नुआ काम आसीबो एवं आपण समस्त टार्गेट को अचीव करिबारे मध्य सफल हेबे। बंधु माने गुरु आपणकर भाग्य स्थान रे नक्षत्र परिवर्तन करूछंती। तो भाग्यर साथ आपणको निश्चित भाबरे मिलिबो। एही पवित्र सरस्वती पूजा परे आपण निजे ही देखिबे जे आपण जो भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको आपण किछि नूतन कार्य आरंभ करि पारंती।
କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ, କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଧନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ବଢିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ